छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। यह वचन इस भाई के जीवन में पूरा हुआ और परमेश्वर ने इन्हें नशे से पूरी तरह छुटकारा दिया। सबको जय मसीह की। मेरा नाम आदित्य है और मैं 23 साल का हूँ और मैं जलंधर से बिलोंग करता हूँ और मैं आज अपने जीवन की सबसे बड़ी गवाही देने जा रहा हूँ। जब मेरी उम्र 21 साल की थी, एक दिन मैं अपने दोस्त के साथ गया किसी हिल स्टेशन पे कसोल, और वहाँ पे हम सबका प्लान बना हुआ था और उसने मुझे कहा वहाँ पे वो सब चरस पी रहे थे जॉइंट्स में बनाकर। तो मैंने उनको देखा, मैंने उनसे पूछा कि ये क्या तुम कर रहे हो। उन्होंने मुझे भी कहा ट्राई करने को, तो मैंने ट्राई किया। तो उस टाइम पे मेरे को अच्छा लगा और फिर वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। ऐसे ही पहले मैंने फिर चरस का नशा शुरू किया, फिर उसके बाद फिर मैं धीरे धीरे शराब पीने लगा और फिर उसके बाद धीरे धीरे फिर मैं परमानेंटली सुबह से रात तक मैं दिन में 20 जॉइंट्स पीता था और एक जॉइंट में 4 सिगरेट्स का नशा होता है, तो मैं वो दिन में 20 जॉइंट्स पीता था। और फिर मैं चरस, शराब, सिगरेट और भांग का नशा करने लग पड़ा। उसके 2 महीने बाद ही मेरे घर पे पता लग गया। जब मेरे मम्मा को पता लगा मेरे नशों के बारे में, और उसके बाद जब घर पे कलेश वगैरह होते रहे मेरे कारण, क्योंकि मम्मा मेरे टीचर थे, तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग स्कूल के प्रिंसिपल्स के पास मेरी काउंसलिंग करवाने के लिए लेके जाते थे। कभी चंडीगढ़, तो कभी लुधियाना, तो कभी किसी जगह, तो कभी किसी जगह। और फिर उसके कारण भी कोई रिज़ल्ट नहीं आया मैं फिर वैसे का वैसे ही था, बल्कि मैं और भी बिगड़ गया था और भी मैं इन चीज़ों में घुसता गया। और फिर उसके बाद मैं वेब सीरीज़ देखता था, वैसे कि जो ड्रग एडिक्ट्स की होती है, जो ड्रग डीलर्स की होती है। और फिर उस मूवीज़ का काफ़ी इन्फ्लुएंस हुआ मेरी लाइफ में। और फिर मेरे दिमाग में एक दिन थॉट आया कि मैं भी नशा बेचना स्टार्ट करता हूँ। फिर मैंने एक दिन घर से पैसे चुराए और मैंने भी उसका नशा ख़रीदा और मैंने नशा बेचना शुरू कर दिया। मैंने चिट्टे का नशा बेचना शुरू कर दिया हर जगह पे। और फिर उसके बाद भी मैंने वो काम भी शुरू किया, बट मेरी सिचुएशन और वर्स होती गई। मेरे को था कि अगर मैं अपने पर्सपेक्टिव से चल रहा था कि अगर मैं ये काम करूँगा तो मैं और खुश होऊंगा और मेरे को मज़ा आएगा, बट मेरी सिचुएशन वर्स होती गई और मेरी लाइफ ख़राब होती गई हर दिन। और ऐसे ही कोई रास्ता नहीं था, कुछ भी नहीं समझ लग रहा था कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। घर पे मेरा दिल नहीं लगता था, बाहर मेरा दिल नहीं लगता था। फिर मैं नशा करते करते फिर मैं व्यभिचार में चला गया। मैं लड़कियों के साथ मेरे रिलेशनशिप्स होते थे, मैं उनसे बात करता था फ़ोन पे। मैं नशे का इतना एडिक्टेड हो चुका था। मेरे घर पे पता था कि मैं नशा करता हूँ, इसलिए वो मेरे को पैसे नहीं देते थे। मेरे को घर से कोई पॉकेट मनी कोई पैसे नहीं मिलते थे, और इसीलिए फिर मैंने घर से पैसे चोरी करना शुरू कर दिया। और मैं एक टाइम पे कभी 70,000 कभी 80,000 चोरी कर लेता था। और फिर उसके बाद मैं चले जाता था घर पे लड़ाई होती थी, फिर मैं लड़के चला जाता था महीने के लिए, फिर महीने बाद घर आता था। पैसे उड़ा देने, जब ख़त्म हुए ने तो फिर वापस घर पे आ जाना। मैं नशे और व्यभिचार के कारण मैं डिप्रेशन में चला गया था और फिर मैंने 3 बारी सुसाइड करने की कोशिश की। मैं जब डिप्रेशन में था तो मेरी फ्यूचर की कोई होप नहीं रह गई थी, कोई रास्ता नहीं था, कोई होप थी नहीं। कुछ पता ही नहीं था कल क्या करना है, उसके बाद क्या फ्यूचर क्या होगा, कुछ भी पता नहीं था, ऑल ब्लैंक था। एक दिन मैं यूट्यूब चैनल में अंकुर नुल्ला मिनिस्ट्रीज़ की वीडियोस देख रहा था। उसमें उन्होंने अपोस्टल जी बता रहे थे कि आपको बाइबल पढ़ते समय एक रेमा वर्ड मिलेगा जिसमें आपको लगेगा कि परमेश्वर ने आपसे डायरेक्टली बात की है। आपकी तरक्की के बीच में, आपके चमत्कार के बीच में और आपके बीच में एक ही चीज का फासला है। वो फासला, उसका नाम है रेमा वर्ड। रेमा वर्ड उस वचन को बोलते हैं जो वचन परमेश्वर आपको डायरेक्ट देता है। और फिर उसके बाद मैं अपने ऑफिस में था, वहाँ पे बाइबल पढ़ रहा था और बाइबल पढ़ते पढ़ते मेरे को एक रेमा वर्ड मिला जॉन 16, जिसको पढ़ के मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं परमेश्वर से फेस टू फेस बात कर रहा हूँ। जब मुझे वो रेमा वर्ड मिला तब मेरा मन चेंज हुआ और उसके बाद मैंने हर थर्सडे और हर संडे
मैंने ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करनी शुरू कर दी। और जैसे जैसे मैं मीटिंग अटेंड करता रहा, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता गया, वैसे वैसे मेरी लाइफ ऑन ट्रैक पे आती गई, मेरी लाइफ सुधार आता गया। अपने आप ही मेरी लाइफ चेंज होती गई और अब मैं पूरी तरह से हर नशे से, हर डिप्रेशन से आज़ाद हूँ। और अब मेरे को 4 महीने हो गए हैं फ्री हुए, मैं टोटली फ्री हूँ। और ना ही मैं अब कोई LSD लेता हूँ, ना ही मैं बॉन्ग पीता हूँ, ना ही मैं वीड पीता हूँ, ना ही मैं शराब पीता हूँ, ना ही मैं सिगरेट पीता हूँ। मैं अब किसी भी प्रकार का कोई भी नशा नहीं करता, मैं टोटली फ्री हूँ। और अब मेरी लाइफ में कोई झगड़ा नहीं है, मेरे घर पे कोई झगड़ा नहीं है, मेरे घर पे शांति है, आनंद है, जॉय है, पीस है। मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि रास्ता परमेश्वर है, मंजिल परमेश्वर है, ज़िंदगी परमेश्वर है, होप परमेश्वर है। सो अगर आपकी ज़िंदगी में कोई होप नहीं है तो परमेश्वर के पास आएँ और वो आपको ज़िंदगी के साथ ब्लेस करेंगे, जैसे उन्होंने मुझे किया। इस बड़े छुटकारे के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी का मैं धन्यवाद करता हूँ। सबको जय मसीह की। ये एक बहुत अमेजिंग टेस्टमनी है। जैसे कि मरकुस अध्याय 5 में लिखा है, उसने उससे कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। और परमेश्वर की उसी जीवित सामर्थ्य ने इनके जीवन में काम किया। सारिਆਂ ਨੂੰ जय मसीह की। मेरा नाम सोनिया, मैं ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ। मैं अपने जीवन की एक बहुत ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ देने जा रही हाँ। 7 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਥੋੜਾ ਰੋਡ ਤੇ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਐਕਟਿਵਾ ਤੇ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਕਾਰ ਖੜੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਹੀ ਐਕਟਿਵਾ ਆਪਣੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਕਾਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਐਕਟਿਵਾ ਮੇਰੀ ਕਾਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰੀ, ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਨ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਲੋਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਵਾਕਮ ਸੀ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ, ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ, ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਮੈਨੂੰ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਲੱਡ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਲਿਬੜੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਰਾ ਵਗੈਰਾ ਲਵਾਉਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਰਾ ਵਗੈਰਾ ਮੇਰਾ ਲਵਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਗੋਡੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਪਣੀ ਹੈ ਉਤਰ ਗਈ ਤੇ ਲੱਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਡੀ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੋਣਾ ਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹਦੀ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲਸਤਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਖੱਬੀ ਲੱਤ ਤੇ ਪਲਸਤਰ ਲਗਾਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਲੈ ਆਏ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਤੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਹਿਲਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਲੰਮੇ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਇਹਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਟੋਟਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ, ਮੇਰਾ ਟਾਇਲਟ ਸਭ ਕੁਝ ਬੈੱਡ ਤੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਹੀ ਮੇਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ, ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਚੈੱਕਅਪ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸੁੱਜੀ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 3 ਜਾਣੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲੰਮੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਮੇਰਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹਜੇ ਇਹ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਮਤਲਬ ਬੈਠੀ ਰਹਿਣਾ, ਲੇਟੀ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ, ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਇਹ ਸਭ ਜੌਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਬੋਝ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਕੌਣ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਛੋਟਾ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ, 1:30 ਵਜੇ 2 ਵਜੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸਕੂਲੋਂ ਆਉਂਦਾ ਛੋਟਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨੂਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪੋਰਟ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ 'ਚ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਖੁਦ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਫਲਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਹੈਡ ਵਾਸ਼ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਦਾ ਲਗਾਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਛੋਟੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਮਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆ ਮੰਮਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਆਇਆ ਮੰਮਾ,
कि तुहानू कुछ खाना, मैं अपने आप को देख सी उस टाइम मैं बहुत ही घट खाना और पीना शुरू करता है कि मतलब मैनू अपने आप में होता सी कि मैं किन्नू आवाज़ा मारांगी बार बार वॉशरूम ली, टॉयलेट दी ली। मैं 3 महीने मेरा बैड ते सी, पर वो समय जड़ा मेरा निकलिया मैं जानदी आ। 3 महीनों बाद जो डॉक्टर ने मेरा प्लस्तर खोलिया तो उस तो बाद डॉक्टर ने मेरे गर्म पट्टियां वगैरह शुरू करतियां बंधनी, तो मेरे लत्त नूं कोई फर्क नहीं, कोई आराम नहीं सी, क्योंकि तां भी मैनूं डॉक्टर ने कहा सी कि लत्त तुसी बिल्कुल सीधी ही रखनी है, हिलानी नहीं है। मैं एकदम बैड ते ही, तो मैं जो अपने आप नूं देखती सी तो काफ़ी मैनूं अपने आप नूं महसूस होंदा कि मैं कई बारी सोचती सी कि जो मेरा एक्सीडेंट होया तो मैं उस समय मर क्यों नहीं गई। मैं ये चीज़ां मेरे मन च ख्याल आंदी सी उस समय। मैं नहीं दवाई खानी कि मैनूं फर्क मासा नहीं कोई दवाई दा लगदा, मतलब जो तकलीफ सी जिहड़ी दर्द ही वो मैनूं पता सी, ते मेरी लत्त भी काफ़ी सुजी रही सी। मैं डॉक्टर नूं भी कहनी हाँ कि डॉक्टर साहब मेरी सोच घट दी, जदों भी चैक कराउण जाना डॉक्टर ने कहना भी तुहाडी सोच घट जाएगी। मैनूं इसे तरह उन्होंने तसल्ली देनी ते दवाई देनी। इसी तरह मेरा ट्रीटमेंट चलता रहा, तो डॉक्टर ने फिर उस तो बाद मैनूं कहा भी तुसी मतलब ਸਕੰਜਾ ਲਓ ਤੇ ਸਕੰਜੇ ਦੇ सहारे तुसी तुरिया फिरिया करो, लेकिन तुसी लत्त नूं भार बिल्कुल नहीं पाना। एक लत्त दे नाल ही तुसी ਸਕੰਜੇ नूं फड़ के ते एक लत्त उपर नूं करके तो तुसी चलना भी, लत्त थल्ले नहीं लगानी हजे भी, तो तुहाडी लत्त हजे नूं टाइम लगेगा, मतलब ये चल नहीं सकती हजे तक। तो मतलब एक मैं ਸਕੰਜਾ फड़ के वॉकर फड़ के एक लत्त नूं उपर चुक के ते ਸਕੰਜੇ दे सहारे मैं तुरदी सी अपने घरे। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਹੀ ਉਦੋਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਵਾਲੇ ਮੇਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਕਰ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਆਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਏ, ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਸਾਂ ਤੇ कोई फर्क नहीं लगता। मैं ਸਕੰਜੇ सहारे चढ़ के सोई ते जाके रोटी बनानी ते सब्जी मैं बनानी खड़े के, फिर मैं बह जाना। जो मैं आटा गुनना फिर मैं कुर्सी ते बह के ਸਕੰਜੇ ਦੇ सहारे ਸਕੰਜੇ ਨੂੰ एक पासे रख के कुर्सी ते बह के आटा गुनना, फुलके बनाने बैड के उपर बैठ के, तो मेरे बेटे ने मैनू चकला वेलना सब कुछ उत्ते मेरे बैड ते ही मैनू फड़ाना, तो मेरे बेटे ने रोटियां सेकनियां ते असी बैड ते ही बह के मैं रोटी वेल के अपने बेटे नूं देंदी, क्योंकि मेरी लत्त इन्नी दर्द करती सी कि मैं हिला नहीं सकती, क्योंकि मैनू कोई मेडिसिन ना कोई फर्क नहीं सी लगता पिया। ते मेरे हसबैंड ने स्पैशलिस्ट डॉक्टरों नूं भी दिखाया, तो 2-3 डॉक्टर होर दिखाए मेरे हसबैंड ने, तो उन्होंने कहा भी इहदा जिहड़ा हल है इहदा ऑपरेशन ही हो सकता वे, होर कुछ नहीं, भी इहदा ऑपरेशन होएगा तो रोड 'च मतलब कोई पेगी तो ये ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ फर्क ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਤੁਰ ਪਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਕੰਜੇ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੁਰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫੇਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਦਾ ਸੀ, ਕਿ ਮੈਂ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਾਂਬੜਾ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਕੰਜੇ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਆਉਂਦੇ, ਛੜੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜੀਵਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਕੰਜੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗਾ। 5 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਹੜੀ ਕਰੂਸਟ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। उस समय भी मेरी खब्बी लत्त ते बहुत ज़्यादा दर्द ही, तो मेरे को खलोता भी नहीं ज़्यादा, तो मैं अपने मूँह ते रुमाल रख के मतलब इन्ना क ज़्यादा मैं रो रही सी कि मेरी लत्त ते दर्द जी तकलीफ सी वो मैं जानती सी या मेरा परमेश्वर चाहता ही। उस समय मैं बैठ के वर्शिप ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, बैठ के मतलब उस समय मेरी ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਇੰਨੇ ਆਂਸੂ ਸੀ कि मैं कहती सी कि मैं अज परमेश्वर तेरे घरों मैं चंगी होके ही जाना, मैं अज इस तरह नहीं परमेश्वर तेरे घरों चंगी होके जाना। फिर परमेश्वर दे दास ने हड्डियां दी रोगियां लई प्रार्थना की। सब तरह के रोगी मेरी आवाज को सुने, हड्डियों के रोगी यहोवा परमेश्वर तुम्हें छुड़ाता है आज। वो कह रहा है मैं तुम्हें छुड़ाता हूँ आज, मैं तुम्हें चंगा करता हूँ आज, उठो और चंगे हो जाओ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਰੋਗੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਬੈਠੀ ਦੀ ਸੀ, ਇੱਕਦਮ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਰਮਾਹਟ ਜਿਹੜੀ ਆਈ, ਮੇਰੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਇਸ ਗਰਮਾਹਟ ਨੂੰ। ਉਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਛੂ ਕਰ ਗਈ। ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਇੱਕਦਮ ਮੈਂ ਖੜੀ ਹੋ ਪਾਈ। ਜਦੋਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਖੜੀ ਹੋਈ, ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਗਰਮਾਹਟ ਜੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲ ਫਿਰ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਮੇਨ ਦਰਦ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਲੱਤ ਤੇ ਅੰਦਰ ਗੋਡੇ ਤੇ ਦਰਦ ਸੀ, ਉਹ ਦਰਦ ਇੱਕਦਮ ਮੇਰੀ ਗੈਪ ਹੋਈ ਔਰ ਇੱਕਦਮ ਮੈਂ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ मतलब अपने आप तो मैं खुशी मतलब वेख नहीं सकी। मैं मतलब
एकदम मेरी ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਕਲੀਫ ਸੀ, ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜੀ ਦਰਦ ਸੀ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਰਿਲੈਕਸ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੀ ਇੱਕਦਮ ਲੱਤ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੀ ਹੋਈ ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਖੜੇ ਹੋ ਪਾਈ ਔਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਕੰਜੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਤੁਰ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਗਈ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਾਸੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ। ये एक बड़ा मिरेकल हुआ, जैसे फायर ब्रेक की खुदा की आत्मा ने छूना शुरू कर दिया लोगों को। और इस बहन को 8 महीने पहले एक्सीडेंट हो गया था और तभी से लेफ्ट लेग की हड्डी कहते टूट गई थी और ये शिकंजे के सारे चलते थे। और आज खुदा की आत्मा ने छुआ, जैसे ही यहाँ पर क्रूसेड प्लेस पर पहुंचे और फायर ब्रेक को रिसीव किया, परमेश्वर की आग ने उतनी इस बहन के ऊपर शिकंजे को छोड़ दिया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ਉਸ ਕਦੂਸਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀਲ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਸਕੰਜੇ ਦੀ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਟਾਇਲਟ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਸਕੰਜੇ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਜਾਂ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਹੈ, मैं उन लोगों को यही कहना चाहती हाँ कि परमेश्वर ते तुसी विश्वास करो। परमेश्वर ने जिस तरह मैनू चंगा किया उस तरह तुहानू भी चंगा करेगा क्योंकि साडा जिहड़ा परमेश्वर वो जीवित परमेश्वर है। जिहड़ा काम नहीं कोई कर सकता वो साडा जीवित परमेश्वर कर सकता। उहदे ते विश्वास करो, उहदे ते बने रहो। अज नहीं तो परमेश्वर कल तुहानू जरूर छुएगा, तुहानू चंगा भी करेगा मेरा परमेश्वर। इस चंगियाई लिए मैं अपने परमेश्वर का बहुत ज़्यादा धन्नवाद करती हाँ ते परमेश्वर के दास ते दासी का भी बहुत ज़्यादा धन्नवाद करती हाँ। सारिਆਂ ਨੂੰ जय मसीह दी। जैसे कि बाइबल में लिखा है, विश्वास के साथ की गई प्रार्थना से रोगी निरोग होते हैं और प्रभु उसे उठाकर खड़ा कर देता है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने इस बहन को चंगाई दी। सारन जैमसी, मेरा नाम प्रियंका है। मैं मेरे मम्मा ने, इन्हों का नाम हरमनप्रीत कौर है। असी सुल्तानपुर जिला कपूरथला के रहने वाले हैं तो अज मैं अपने जीवन की बहुत वड्डी गवाही देन जा रही हाँ। दसंबर 2021 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੀਵਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਮੈਡੀਸਨ ਲਈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਫੀਵਰ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਡੇ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ ਗਈ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਲਾਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਡਾਕਟਰ ਬਦਲੇ ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਬੁਖਾਰ ਦੀ ਦਵਾਈ, ਬੀਪੀ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਜੌਬ ਤੇ ਸੀ ਅਕੈਡਮੀ। ਮੈਨੂੰ ਈਵਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦੀ ਵੋਮਿਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਸਟੇ ਕਰਨ ਦੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਘਰੇ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਘਰ ਆਉਣ ਦੀ ਖੁਦ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੰਮਾ ਨੇ ਮਤਲਬ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਛੋਟਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਘਰੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੋਮਿਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਟਿੱਬਾ ਹਸਪੀਟਲ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਪਲਸ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ, ਬੀਪੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਫੀਵਰ ਵੀ 103 ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡ੍ਰਿਪ ਲਗਾਈ ਸੇਮ ਟਾਈਮ। ਉਸ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 6 ਦਿਨ ਐਡਮਿਟ ਰਹੀ। 6 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਇਹਦਾ ਉਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸੀਗਾ
ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਟਿੱਬੇ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਹਸਪੀਟਲ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਬੇਟੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਲਟਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡ੍ਰਿਪ ਵਗੈਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਛਾਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਐਕਸਰਾ ਕਰਵਾਓ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਨਾ ਐਕਸਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਇਹਦਾ। ਜਦ ਐਕਸਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਐਕਸਰਾ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੇਖੀਆਂ ਤੇ ਐਕਸਰਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਦੋਨੋਂ ਫੇਫੜੇ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਦਾ ਰੋਗ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸੇ ਰੋਗ ਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜਾਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਬੁਖਾਰ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਜਕੜਿਆ ਆ, ਹੱਡੀਆਂ ਜਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ ਇਹਦੀਆਂ, ਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਟੀਵੀ ਦਾ ਰੋਗ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਓ। ਦੂਸਰੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸੇਮ ਹੀ ਸੀ ਹਾਲਤ। ਮੇਰੀ ਹੱਡੀਆਂ 'ਚ ਪੇਨ ਟੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਬੋਡੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਨ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਹ ਮੇਰਾ ਰੁਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਹ ਰੁਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਮੰਮਾ ਹੁਣਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ, ਲੈਟਰਿੰਗ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹਾਉਣ ਵਗੈਰਾ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੰਮਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਜਾਂ ਸਹਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਤੇ ਮੰਮਾ ਹੀ ਨਵਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੱਪੜੇ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਮੰਮਾ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ। ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਆ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਜਦ ਬੇਟੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਆ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬਚਣ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ NM ਹਸਪੀਟਲ ਪ੍ਰੇਅਰ ਲਾਈਨ Gmail ਤੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਪਾਈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਜ਼ੂਮ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਬਿਮਾਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ 8 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜ਼ੂਮ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਲੇ ਹੈਂਡ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ। जब आप पे प्रेयर हो रही है, जो नहीं कर सकते उसे धीरे धीरे करना शुरू करो, आप करने पाएंगे। एक एक जन तेरे नाम में हील हो, बी हील्ड इन जीसस नेम। उस प्रेयर तो बाद मेरी रिकवरी होनी शुरू हो गई। मैं नॉर्मल साह लैन लग पई, मैं चलन फिरन लग पई ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਖਾਣ ਪੀਣਾ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣਾ। 2-3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜੌਬ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਹ ਲੈਣ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀਕਨੈਸ ਹੈ, ਨਾ ਮੇਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਪੇਨ ਕਰਦੀਆਂ ਆ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਾਹ ਲੈਣ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਿਲਕੁਲ ਨੋਰਮਲ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਬੁਖਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੀ ਹੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ TB ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚੋਂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਚੰਗਿਆਈ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। तारीफ करें जोर से, सब जन तालियों के साथ, और जोर से तालियों के साथ।